जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, आज अपने एमकॉम सेमेस्टर 4 में एकाउंटिंग फॉर वर्किंग कैपिटल डिसिजन में तमारे जे तीजू चैप्टर है लेण संचालन एटले के रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो आ चैप्टर में आज अपने बीजा दाखलानुं सोल्यूशन करावाना छीए। तो आनी अगाऊ अपने आ चैप्टरनो जे 2021 में दाखलो पूछवामां आव्यो तो मिथ लिमिटेड करीने तेनुं आपणे सोल्यूशन करायेलो छे। ते विडियो तमे न जोयो होय तो जोई लेजो। तेनी लिंक डिस्क्रिप्शन में मूकेली छे अने उपरनी साइड कॉर्नर पर आई बटन देखातुं हशे त्यां क्लिक करशो तो पण ते विडियो तमे જોઈ શકશો। તો આપણે જે 2021ના દાખલાનું સોલ્યુશન કરાવ્યું હતું તે દાખલામાં કંપની કડક શાખ નીતિ અપનાવે છે, જ્યારે આજે આપણે જે દાખલાનું સોલ્યુશન કરાવવાના છીએ આમાં કંપની ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવે છે। તો આજે આપણે ઉદાર શાખ નીતિ કંપની જે અપનાવે છે તેનાથી કંપનીને નફો થશે કે નુકસાન થશે તેની ગણતરી કરી અને આપણે કંપનીને માર્ગદર્શન આપવાનું છે કે કંપનીએ ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવવી જોઈએ કે કેમ। તો આજના વિડીયો में एंड सुधी बन्या रहो। तो चलो सौप्रथम अपने दाखला रकम जो त्यार पछी आनुं सोल्यूशन करिए। तो सौप्रथम अपने रकम जो तो अपने रकम में कीधेलुं छे कि एक पेटीना वेचाण तथा खर्च ने लगती विगत नीचे मुजब है। तो आपने कोई एक कंपनी वेचाण और खर्च ने लगती माहिती आपेली है। तो सौप्रथम अपने जो तो अपनी कुल वेचाण ना एकमों आपेला है 6000। त्यार पछी आपने एकम दीठ वेचाण किंमत एटले के सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपेली है 50 रुपया। त्यार पछी आपने एकम दीठ चलित खर्च एटले के वेरिएबल कॉस्ट आपेली है पर यूनिट 30 रुपया। त्यार पछी आपने एकम दीठ सरेराश પડતર एटले के एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपेली है 36 रुपया। त्यार पछी आपने कुल स्थिर खर्चा आपेला है 8 लाख रुपयाना। त्यार पछी आपने सरेराश उघराणीनी मुदत आपेली है 45 दिवसनी, एटले के हाल कंपनी 45 दिवसनी मुद्दते उधार वेचाण करे छे। त्यार पछी आपने कीधेलुं छे कि कंपनी पोतानी शाख नीति उधार बनाववा मांगे छे, जेना परिणामे वेचाणमां 15% વધારો थाय छे अने सरेराश उघराणीनी मुदत 72 दिवसनी थशे। एटले के कंपनी उधार शाख नीति अपनावशे तो तेना वेचाणमां 15% વધારો थशे अने जे उघराणीनी मुदत 45 दिवस छे ते वधीने 72 दिवसनी थशे। तो आपणे आनी अगाऊनो जे दाखलानुं सोल्यूशन करायेलुं छे 2021 में जे पूछवामां आव्युं तेनुं तेमां कंपनीए कड़क शाख नीति अपनावी हती। तो आमां कंपनी उदार शाख नीति अपनावे छे। तमने परीक्षामांथी आ बे रीतमांथी एक रीतनो दाखलो हशे, अथवा तो तमने कड़क शाख नीतिवाळो दाखलो पूछवामां आवशे, अथवा तो तेनी जग्याए तमने उदार शाख नीतिवाळो दाखलो पूछवामां आवशे। त्यार पछी आपणे जोईए तो आपणे कीधेलुं छे कि कालखात खर्चमां कोई वधारो थशे नहीं, तेवी ज रीते वसूलात खर्चमां पण कोई वधारो थशे नहीं। एटले के कालखात अने वसूलात खर्चमां कोई वधारो थशे नहीं, तो ते आपणे ध्यानमां लेवानुं नहीं। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे कि कंपनीना रोकाण पर अपेक्षित वळतरनो दर 20% होय तो पेઢીએ तेनी शाख नीति उदार बनावी जोईए के केम ते जणावो। एटले के कंपनीना रोकाण पर वळतरनो दर आपणे आपेलो छे 20%। तो आपने आटली विगत आपेली छे, आना आधारे आपणे गणतरी करवानी छे नफा अने नुकसाननी, अने तेना आधारे आपणे कंपनीने मार्गदर्शन आपवानुं छे कि कंपनीए उदार शाख नीति अपनावी जोईए के केम। तो चालो आपणे दाखलानुं सोल्यूशन करीए। तो ज्यारे पण तमने आ रीतनो दाखलो पूछे त्यारे सौप्रथम आपणे वेचाण वधवाने कारणे नफामां थयेल વધારાની गणतरी करवानी। तो અહીં कंपनी उदार शाख नीति अपनावी छे तेथी वेचाणमां વધારો थाय छे। કેટલો વધારો थाय छे? 15% નો। तो माटे वेचाण વધશે तो नफो पण વધશે। तो वेचाण વધવાને કારણે નફામાં થયેલ વધારાની ગણતરી આપણે સૌપ્રથમ કરવી પડશે। જો કંપની કડક શાખ નીતિ અપનાવશે તો કંપનીને વેચાણમાં ઘટાડો થશે, તો વેચાણમાં ઘટાડો થશે તો નફામાં પણ ઘટાડો થશે। તેથી વેચાણમાં થયેલ ઘટાડાને કારણે નફામાં થયેલ ઘટાડાની તમારે ગણતરી કરવાની થશે જ્યારે કંપનીએ કડક શાખ નીતિ અપનાવી હોય ત્યારે। તો અત્યારે કંપની ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવી છે તેથી વેચાણમાં વધારો થાય છે, તો વેચાણમાં વધારો થવાને કારણે નફામાં વધારો થશે। તો સૌપ્રથમ આપણે તેની ગણતરી કરીએ। तो वेचाण वधवाने कारणे नफामां थता वधारानी गणतरी। तो सौप्रथम आपणे जोईए तो आपणे वेचाणना एकम आपेला छे। हाल कंपनी 6000 एकमोनुं उत्पादन अने वेचाण करे छे। तो सौप्रथम आपणे ते ध्यानमां लईशुं। तो वेचाणमां थयेल वधारो आपणे कई रीते मळशे? तो हालना वेचाणना एकम गुण्या तेमां जे वधारो आपणे कीधेलो छे 15% ते आपणे ध्यानमां लईशुं तो आपणे वेचाणमां थयेल वधारो मळशे। तो हालना वेचाणना एकमो 6000 एकमो आपणे आपेला छे अने तेमां केटलो वधारो थशे? तो तेमां 15% વધારો થશે આપણને કીધેલું છે। તો 900 એકમોનો વધારો થશે, એટલે કે જો કંપની ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવશે તો વેચાણમાં 900 એકમોનો વધારો થશે। તો આપણે ત્યાર પછી
નફાની ગણતરી કરવાની છે. તો નફાની ગણતરી કરવા માટે સૌપ્રથમ આપણે એકમ દીઠ ફાળાની ગણતરી કરવી પડશે. તો એકમ દીઠ ફાળો કઈ રીતે મળશે? તો એકમ દીઠ ફાળો મેળવવા માટે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત માઇનસ એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ આપણે કરીશું તો આપણને એકમ દીઠ ફાળો મળશે. તો અહીં આપણને એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત અને એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ બંને આપેલી છે એકમ દીઠ. તો આપણે જોઈએ વેચાણ કિંમત 50 રૂપિયા છે અને ચલિત ખર્ચ 30 રૂપિયા છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો 50 રૂપિયા અને 30 રૂપિયા એટલે કે આપણને એકમ દીઠ ફાળો મળશે 20 રૂપિયાનો. ત્યાર પછી આપણે નફામાં થયેલ વધારાની ગણતરી કરીએ. તો તે કઈ રીતે મળશે આપણને? તો વેચાણમાં થયેલ વધારો ગુણ્યા એકમ દીઠ ફાળો આપણે કરીશું તો આપણને મળશે નફામાં થયેલ વધારો. તો વેચાણમાં થયેલ વધારો કેટલો છે? 900 એકમોનો અને એકમ દીઠ ફાળો કેટલો છે? 20. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું તો આપણને નફામાં થયેલ વધારો મળશે 18,000 રૂપિયાનો. એટલે કે જો કંપની ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવશે તો તેના કારણે વેચાણમાં 15% વધારો થશે અને વેચાણમાં વધારો થશે તો તેના કારણે નફો કેટલો મળશે? કંપનીને વધારાનો 18,000નો નફો થશે. તો જ્યારે પણ આ રીતનો દાખલો પૂછ્યા ત્યારે તમારે સૌપ્રથમ પહેલો પોઈન્ટ નફાનો ગણવાનો. ત્યાર પછી જો કંપની ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવશે તો તેને વેચાણમાં વધારો થશે તો નફામાં વધારો થશે. તેથી કંપનીએ વધારાનું સરેરાશ રોકાણ પણ કરવું પડશે. તો આપણે સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરીએ. તો વધારાનું સરેરાશ રોકાણ આપણને કઈ રીતે મળશે? તો તે માટે આપણે સૌપ્રથમ હાલનું સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરવી પડશે અને સૂચિત સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરવી પડશે. આ બંને વચ્ચેનો તફાવત આપણે ધ્યાનમાં લઈશું તો આપણને જે સરેરાશ રોકાણમાં વધારો થયો છે તે મળશે. તો અહીં કંપનીના વેચાણમાં વધારો થાય છે તો માટે આપણે બીજો પોઈન્ટ અહીં ગણતરી કરવાનું થશે કે લેણામાં થયેલ વધારાનું સરેરાશ રોકાણ. જો વેચાણમાં ઘટાડો થાય તો અહીં બીજો પોઈન્ટ આવશે કે લેણામાં થયેલ ઘટાડાનું સરેરાશ રોકાણ. તો હાલનું સરેરાશ રોકાણ આપણે સૌપ્રથમ ગણીએ તો તે માટેનું સૂત્ર છે કે વેચાણના એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર ગુણ્યા ઉઘરાણીની મુદત છેદમાં વર્ષના દિવસો 360. તો અહીં આપણને જે રકમમાં આપણે જોઈએ તો જે ઉઘરાણીની મુદત છે તે દિવસમાં આપેલી છે 45 દિવસ. તો અહીં આપણે વર્ષના દિવસ ધ્યાનમાં લઈશું. જો આપણને મહિનામાં ઉઘરાણીની મુદત આપેલી હોય એટલે કે 1 માસ કે 2 માસ તે રીતે આપેલી હોય તો આપણે અહીં છેદમાં 12 માસ ધ્યાનમાં લઈશું. પરંતુ આપણને અહીં દિવસમાં આપેલી છે ઉઘરાણીની મુદત તો માટે આપણે વર્ષના 360 દિવસ ધ્યાનમાં લઈશું. તો વેચાણના એકમ એટલે કે હાલનું જે વેચાણ છે તે એકમ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે કારણ કે આપણે હાલના સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરવાની છે. તો હાલના વેચાણના એકમો કેટલા છે? હાલના વેચાણના એકમો છે 6000 અને એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર કેટલી છે? એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર 36 રૂપિયા. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો હાલના વેચાણના એકમો 6000 આવશે અને એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર 36 રૂપિયા અને ઉઘરાણીની મુદત કેટલી આવશે? તો હાલની ઉઘરાણીની મુદત આપણે જોઈએ તો સરેરાશ ઉઘરાણીની મુદત 45 દિવસની છે તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 45 દિવસ છેદમાં વર્ષના દિવસ 360. તો આપણે જોઈએ તો 6000 એકમો ગુણ્યા 36 રૂપિયા એટલે કે 2,16,000 મળશે ગુણ્યા 45 દિવસ છેદમાં 360 દિવસ એટલે કે આપણને મળશે હાલનું સરેરાશ રોકાણ 27,000નું એટલે કે કંપની હાલ 27,000નું રોકાણ કરે છે. ત્યાર પછી આપણે સૂચિત સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરવાની છે. એટલે કે કંપની જો નવી શાખ નીતિ અપનાવશે એટલે કે ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવશે તો કંપનીએ કેટલું રોકાણ કરવું પડશે તેની આપણે ગણતરી કરીએ. તો સૂચિત સરેરાશ રોકાણ માટેનું સૂત્ર આવશે કે વેચાણના એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર પ્લસ વેચાણમાં થયેલ વધારો ગુણ્યા એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ. તો અહીં પ્લસ ક્યારે કરવાનું અને માઇનસ ક્યારે કરવાનું? તો વેચાણમાં વધારો થાય તો અહીં આપણે પ્લસ કરવાનું, જો વેચાણમાં ઘટાડો થાય તો આપણે અહીં માઇનસ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે ઉઘરાણીની મુદત અને વર્ષના દિવસો ધ્યાનમાં લઈશું 360. તો અહીં ઉઘરાણીની મુદત આપણે કઈ ધ્યાનમાં લઈશું? તો કંપનીએ જે નવી શાખ નીતિ અપનાવી છે તેમાં કંપનીએ ઉઘરાણીની મુદત કેટલી નક્કી કરી છે તે આપણે અહીં ધ્યાનમાં લઈશું. તો વેચાણના એકમો અને એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર આપણે જે ઉપર મુજબ ધ્યાનમાં લીધી તે જ અહીં ધ્યાનમાં લઈશું. તો વેચાણના એકમો હાલના કેટલા છે? 6000 એકમો અને એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર 36 રૂપિયા પ્લસ વેચાણમાં થયેલ વધારો. તો વેચાણમાં કેટલા એકમોનો વધારો થયો તેની આપણે ગણતરી કરેલી છે 900 એકમોનો તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો વેચાણમાં થયેલ વધારો 900 એકમોનો આવશે ગુણ્યા એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ. તો એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ આપણને દાખલામાં આપેલો છે કેટલો આવશે? 30 રૂપિયા તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. અને ઉઘરાણીની મુદત, તો ઉઘરાણીની મુદત આપણે કેટલી ધ્યાનમાં લઈશું? તો નવી શાખ નીતિ પ્રમાણે આપણે જે ઉઘરાણીની મુદત આપેલી છે તે ધ્યાનમાં લઈશું. તો કંપની ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવશે તો ઉઘરાણીની મુદત કેટલી થશે? 72 દિવસની થશે તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો ઉઘરાણીની મુદત આવશે 72 દિવસ છેદમાં વર્ષના દિવસ આવશે 360.
ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો 6000 એકમો ગુણ્યા 36 રૂપિયા એકમ દીઠ સરેરાશ પડતર એટલે કે આપણને મળશે 2,16,000 રૂપિયા પ્લસ વેચાણમાં વધારો થયો તો માટે આપણે પ્લસ કરીશું, જો વેચાણમાં ઘટાડો થાય તો આપણે અહીં માઇનસ કરીશું. તો વેચાણમાં વધારો કેટલા એકમનો થયો? 900 એકમનો ગુણ્યા ચલિત ખર્ચ એકમ દીઠ 30 રૂપિયા એટલે કે આપણને અહીં મળશે 27,000 રૂપિયા ગુણ્યા ઉઘરાણીના દિવસ 72 આવશે અને વર્ષના દિવસ 360. તો આપણે જોઈએ તો 2,16,000 પ્લસ 27,000 એટલે કે આપણને મળશે 2,43,000 ગુણ્યા 72 દિવસ છેદમાં 360 દિવસ એટલે કે આપણને મળશે સૂચિત સરેરાશ રોકાણ 48,600નું. એટલે કે કંપની જો નવી શાખ નીતિ અપનાવશે તો કંપનીએ સૂચિત સરેરાશ રોકાણ કેટલું કરવું પડશે? 48,600નું. તો કંપની હાલ કેટલું રોકાણ કરે છે? તો કંપની હાલ 27,000નું રોકાણ કરે છે. જો નવી શાખ નીતિ અપનાવશે તો 48,600નું રોકાણ કરવું પડશે એટલે કે રોકાણમાં વધારો થશે. તો તેની આપણે ગણતરી કરીએ તો સરેરાશ રોકાણમાં વધારો તો કેટલું રોકાણ આપણે વધારાનું કરવું પડશે તેની ગણતરી કરીએ તો સૂચિત સરેરાશ રોકાણ આવશે 48,600નું અને હાલનું સરેરાશ રોકાણ આવશે 27,000નું એટલે કે આપણે 21,600 રૂપિયાનું રોકાણ વધુ કરવું પડશે. તો તે થશે આપણું સરેરાશ રોકાણમાં થયેલ વધારો એટલે કે આટલું રોકાણ આપણે વધારે કરવું પડશે. ત્યાર પછી આપણે જે સરેરાશ રોકાણમાં થયેલ વધારો છે તેના પર વળતરની ગણતરી કરીએ તો સરેરાશ રોકાણમાં થયેલ વધારા પર વળતરની ગણતરી તો તે આપણને કઈ રીતે મળશે? તો જે સરેરાશ રોકાણમાં વધારો થયો છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું અને અપેક્ષિત વળતરનો દર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણને મળશે સરેરાશ રોકાણમાં થયેલ વધારા પર વળતર. તો સરેરાશ રોકાણમાં વધારો કેટલો થયો તેની આપણે અગાઉ ગણતરી કરી તો આપણને કેટલું પ્રાપ્ત થયું? 21,600નું. તે ધ્યાનમાં લઈશું અને અપેક્ષિત વળતરનો દર તો તે આપણને દાખલામાં આપેલો છે. તો આપણે જોઈએ તો આપણે કીધેલું છે દાખલામાં કે કંપનીના રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો દર 20% છે. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો અપેક્ષિત વળતરનો દર આવશે 20% એટલે કે આપણને સરેરાશ રોકાણ પર વળતરનો દર મળશે 4,320 રૂપિયાનો એટલે કે આ થશે વૈકલ્પિક ખર્ચ. તમારે અહીં ખાસ એક પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો છે કે જો સરેરાશ રોકાણમાં વધારો થાય તો અહીં વૈકલ્પિક ખર્ચ મળશે અને જો સરેરાશ રોકાણમાં ઘટાડો થાય તો અહીં વૈકલ્પિક ખર્ચની બચત થશે એટલે કે રોકાણમાં બચત થશે. તો 4,320 રૂપિયા વૈકલ્પિક ખર્ચ થશે. ત્યાર પછી આપણે લાસ્ટમાં ચોખ્ખા નફા અને નુકસાનની ગણતરી કરવાની છે. તો તે આપણે કઈ રીતે મળશે? તો સૌપ્રથમ તો આપણે જે વધારાના વેચાણ પર આપણને વધારાનો નફો થશે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો વધારાના વેચાણ પરનો નફો એટલે કે નફામાં થયેલ વધારો તે કેટલો આપણને મળ્યો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો તેની આપણે ગણતરી કરેલી છે. નફામાં થયેલ વધારો કેટલો? 18,000 રૂપિયાનો. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો 18,000 આવશે નફામાં થયેલ વધારો. ત્યાર પછી તેમાંથી આપણે વૈકલ્પિક ખર્ચ છે તે આપણે બાદ કરીશું. તો વૈકલ્પિક ખર્ચ કેટલું છે? 4,320 રૂપિયાનું તે આપણે બાદ કરીશું. તો આપણને અહીં મળશે નફામાં ચોખ્ખો વધારો 13,680નો કારણ કે વેચાણ પર નફો વધુ છે અને વૈકલ્પિક ખર્ચ ઓછું છે તો માટે આપણને અહીં નફામાં વધારો થશે. તો 13,680નો નફામાં વધારો થશે તો માટે કંપનીએ આ શાખ નીતિ અપનાવવી જોઈએ. તો માટે આપણે લાસ્ટમાં લખવાનું કે જો કંપની ઉધાર શાખ નીતિ અપનાવશે તો તેને નફામાં ચોખ્ખો વધારો 13,680નો થશે. તેથી કંપનીએ આ જે ઉધાર શાખ નીતિ છે તે અપનાવવી જોઈએ. જો અહીં કંપનીને નુકસાન થતું હોય એટલે કે નફો ઓછો મળતો હોય અને વૈકલ્પિક ખર્ચ વધુ થતો હોય તેવા સંજોગોમાં નુકસાન થશે કંપનીને. તો નુકસાન થાય તો તેવા સંજોગોમાં ઉધાર શાખ નીતિ અપનાવવાની નહીં, પરંતુ જો ફાયદો થતો હોય તો ઉધાર શાખ નીતિ કંપનીએ અપનાવવી જોઈએ. તો આ રીતે આ દાખલાની ગણતરી કરવાની હતી. તો જ્યારે પણ તમને આ રીતનો દાખલો પૂછાય ત્યારે તમારે આ રીતે ગણતરી કરવાની છે. તમને પરીક્ષામાં ઉધાર શાખ નીતિ અથવા તો કડક શાખ નીતિવાળો દાખલો પૂછવામાં આવશે. તો સૌપ્રથમ જ્યારે પણ આ રીતનો દાખલો પૂછાય તમારે પહેલા પોઈન્ટ કયો ગણવાનો થશે? તમારે પહેલો પોઈન્ટ ગણવાનો થશે વેચાણમાં વધારાને કારણે નફામાં થયેલ વધારો અથવા તો વેચાણમાં ઘટાડાને કારણે નફામાં થયેલ ઘટાડાનો. આ બેમાંથી એક પોઈન્ટની ગણતરી તમારે કરવી પડશે. એટલે કે જો કડક શાખ નીતિ હશે તો તમારે અહીં વેચાણમાં ઘટાડો થશે અને ઉધાર શાખ નીતિ હશે તો વેચાણમાં વધારો થશે. તો પહેલો પોઈન્ટ તમારે આ ગણવો પડશે. ત્યાર પછી તમારે બીજો પોઈન્ટ ગણવાનો આવશે લેણામાં થયેલ વધારાનું સરેરાશ રોકાણ અથવા તો લેણામાં થયેલ ઘટાડાનું સરેરાશ રોકાણ. જો કંપની કડક શાખ નીતિ અપનાવશે તો સરેરાશ રોકાણમાં ઘટાડો થશે અને જો કંપની ઉધાર શાખ નીતિ અપનાવશે તો સરેરાશ રોકાણમાં વધારો થશે. સૂત્રમાં તમારે કોઈ જ ફેરફાર થશે નહીં. તમારે સરેરાશ રોકાણમાં જે તફાવતની ગણતરી કરી હોય તેના માટે હાલનું સરેરાશ રોકાણ શોધવું પડશે. તેના માટે આ સૂત્ર આવશે અને સૂચિત સરેરાશ રોકાણની ગણતરી કરવી પડશે. તેના માટે આ સૂત્ર આવશે. સૂત્રમાં કોઈ ફેરફાર આવશે નહીં.
તો હાલનું સરેરાશ રોકાણ અને સૂચિત સરેરાશ રોકાણની મદદથી તમે લેણામાં જે વધારો કે ઘટાડો થયો હોય તેનું સરેરાશ રોકાણ તમે શોધી શકશો. ત્યાર પછી તમારે ત્રીજો પોઈન્ટ ગણવાનો આવશે કે સરેરાશ રોકાણમાં થયેલ વધારો કે સરેરાશ રોકાણમાં થયેલ ઘટાડા પર વળતરની ગણતરીનો. તેની ગણતરી કરવા માટે તમારે અપેક્ષિત વળતરનો દર ધ્યાનમાં લેવાનો થશે અને લાસ્ટ તમારે ચોખ્ખો નફો કે નુકસાનની ગણતરી કરવાની થશે. તો આ રીતે આ દાખલાની ગણતરી કરવાની હતી. આ દાખલાનું સોલ્યુશન અહીં પૂરું થાય છે.